This is my country. I have a part in this and I will take part in it. So please go vote. நீங்கள் ஓட் போடலிங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பாயிண்ட்டே இல்லை. தமிழ்நாடு எலெக்ஷனை வச்சு உங்களுக்கான அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக ஒரே அந்த பார்ட்டி தான் வந்துட்டு இருக்கு. அவங்க எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இல்லை பீப்புளுக்கு. freebies helping voters to vote. Don't sell your votes. It's just a flyer. It can help the lesser privileged, but although I agree it's from our money, it just helps bring about that balance. They make the same promises and you're not fulfilling the promises. So same thing again and again. No one's impressed. கம்ப்ளீட்லி லைக் துப்பட்டாலாம் போட்டுக்கணும், பின் பண்ணணும். ரீசன் கேட்டால் இது லைக் இல்லை பசங்களும் இருக்காங்க, இது கவர்மெண்ட் காலேஜ், நாங்கள் வி ஹேவ் டு லைக் மெயின்டைன் ஆர் இமேஜ் அப்படி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி செக்ஸிஸ்ட். But also listen to the Dalit people. Listen to the lower caste people. There is still that stigma, that caste system. Try to equalize that, normalize that. If this is how the government like portrays women and then they say encourage panno women ipla valarno, but then they have a completely different way of telling the women to grow up. How are you supposed to come up in life? Okay. Activists are getting jailed. That is what our situation. That is freedom and speech of expression is there on paper. But when you do that, you are threatened. Your life is threatened. That kind of makes you worried as to where democracy is going, because they don't like that the people are speaking up. But the whole point of it is for the people to speak up. Unite the country, and they should be the prima facie way of doing protests. எல்லாருமே எனக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு வேணும், அதுக்கப்புறம் தான் என்னை தாண்டி தான் தனக்கு மிஞ்சிய தான் தானமும் தர்மம் மாதிரி தான் இருக்காங்க. யாரும் இங்கே வந்து நான் தான் அன்னை தெரசா மாதிரி எல்லாருக்கும் மாறி வழங்குறதுனால யாரும் பேசுகிறாங்க. ஒரு நாள் தான் நம்ம பவர் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு நாள் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வணக்கம். வரும் 6ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தேர்தல் வர இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 கோடிக்கும் மேலே வாக்காளர்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கிறாங்க. அதில் யங் ஓட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசுலேருந்து 29 வயது அந்த எண்ணிக்கை 1,37,00,000 ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 8,97,694. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ்கள்கிட்ட இருக்கும் அந்த அபிப்பிராயம், அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படியா இருக்கும்? நம்மளோட பல யங்ஸ்டர்ஸ் இணைஞ்சிருக்காங்க. லோயலா காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்காங்க, ஒரு நபர் வெளிநாட்டிலேருந்துலாம் வந்திருக்காரு, ரைட்? ஸோ இவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை பற்றி, தேர்தல் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க, பாலிடிக்ஸ் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க, பீயிங் அ யங் ஜெனரேஷன், ஹவு யூ ஆல் see upcoming elections, right? So first of all, you all can introduce yourself. I'm Sana. Yeah. I'm from Loyola College. I'm Janvi. I'm from the Forest College and Research Institute in Mettupalayam. Okay. I'm Mona. I'm from Loyola. I'm Parmita and I'm also from Loyola College. I'm Sriman from Loyola College. I'm Dinakaran from UC San Diego. வசந்த் ஃப்ரம் RMK Engineering College. Great. So we have a young, beautiful team with us who are going to talk about politics today. Yeah. So how interested are you in politics, especially Tamil Nadu politics? I think we're fairly interested, but I think the problem is we're not that aware as to what's happening, because most of the communication that's happening to us about Tamil Nadu politics is in the regional language Tamil, and unfortunately I don't speak Tamil, so I'm not very well versed in it, so I'm not that aware about state politics as I wish I was. Fairly interested, but then we don't have a proper knowledge about it, and everyone has their own opinions, and I don't think I have a proper opinion on politics as of now. I think I may like have my own opinion on it like later on, but as Sana said, we are just developing our opinions as of now. See, you all are going to vote for the first time. முதல் முறையாக வாக்கு பதிவிட போகிறீங்க. ஸோ அந்த வாக்கு பதிவிடுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். எப்படி அந்த போலிங் பூத் இருக்கும், சரியாக நான் வந்து அந்த ஓட்டர்ஸ் ஐடி வாங்கியிருக்கேனா, அல்ல அந்த என்னுடைய போலிங் ஸ்டேஷன் எதுவாக இருக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா? Well, me and my friend were first time voters. We just figured it out, and then we realized we had to change our address from our old house, and then we're voting in the Thousand Lights constituency, I guess. Yeah, so we did some research on that, and then Any
favorite political party or leader you follow? சீமான் பிடிக்கும் சார். சீமான் அவர் பேசுகிறது பிடிக்கும். தமிழை வந்து நல்லா உயர்த்தி பேசுவார். எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் தமிழை யார் பிடிக்குதோ அவங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவரோட வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் சீமான் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டு போடுறீங்கன்னா எதுக்காக போடுவீங்க? ஒரு காரணம். தமிழ்நாட்டை தமிழன் ஆளுமை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் சீமான் அவர்கள்ட்ட எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அது என்னவாக? ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ். அவர் அப்படியே ஈஸியாக எல்லாத்தையும் செய்கிற மாதிரி சொல்லிடுவார். பட் ஆனால் கேட்க நல்லாயிருக்கும். ப்ராக்டிக்கலாக அது எவ்வளோக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தெரில. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் திங்க் யங் ஸ்டர்ஸ் ஆர் மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பாலிடிக்ஸ். வெரஸ் வெளியூர்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா தேர் ஆர் ஒன்லி 2 parties. ஸோ அந்த மாதிரி லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் வி குட் அனலைஸ் தெம் மோர் அண்ட் அவங்கள பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆகும். கன்ஃபியூஷன் இல்லை, இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல, பட் பெண்களுக்கு 33% எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க. பட் டிஎம்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 12 பேருக்கு தான் அந்த சீட்டே கொடுத்துருக்காங்க பெண்களுக்கு. அதே மாதிரி ஏடிஎம்கே 13 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் 2 மேஜர் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வி ஹாவ் இன் த பேனல் லைக் மோர் தென் 60% விமன், ரைட்? ஸோ ஆஸ் அ விமன் ஹவு டு யூ சீ திஸ்? யூனோ பெண்களுக்கு அந்த ரிசர்வேஷன் கொடுத்து கூட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அந்த ரிசர்வேஷனை வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. பெண் கேண்டிடேட்ஸே அந்த அளவில் நிற்கலை. What I think is, like, even though women are standing up in elections, the male dominance is still very prevalent, and like whatever happens, even if the woman has her own opinions, it's always dominated by the men, and it comes out as like the men வந்து சொல்கிறாங்க, ஸோ அதனால விமன் இப்படி தான் பண்ணணும், ஏன்னா அவங்களோட மெஜாரிட்டி வந்து கம்மி, as they are the minority, men வந்து சொல்கிறது தான் விமன் பண்ணணும், அப்படி தான் இருக்குது. I think on paper, when you're putting it as a law or like that, it's very easy to say, okay, they're giving you 33%, they're giving you this much. But practical, when you're going to contest an election, when your place is put up there among people and when people are going to vote for you, they are less likely to vote for a woman because they consider, okay, after all, women, how can I be under her? You get that sense of thing, and they're like, but Jayalalitha madam was ruling. She was, but look what happened. What? I mean, it was very difficult for her to rule, right? It was not easy for her. Yes, she made it seem like it was easy. Yes, people loved her. People called her Amma. But, and then this is other thing I was thinking about the other day, where when you put a woman on top, you consider her as Amma or Akka, but do you go call her Madam? Do you do that? That's the thing. That's this. How much ever you talk about it, there is little apprehension. There is little second guessing about, should I vote for her? I think this really comes from something that's been deep rooted in us. So I feel women ruling is like, it's not normalized. So when, as we're talking about Jayalalitha, when she was ruling, we saw it as such a revolutionary thing because we hadn't seen something like that before. So I think although Tamil Nadu I feel is comparatively better than other states, I still feel we still have a lot to work on. So you all still feel that male domination is more in politics even today, right? Okay, one more question. If you have to ask one thing from the government as a youngster, you know, if this particular political party comes, this is what our wish list is, what it would be? Well, I row for the Madras Boat Club, so I'd love for the Kuvum to be fixed. Okay. I have a primal fear of falling in. Madras Boat Club should be fixed. The Kuvum River should be please fixed. I studied in a government college, so அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, we have a decorum to follow, so we have like a proper uniform and all that. Okay, that is how a government college works. We have like stringent rules, but if you see, the rules are like very very strict for the women there, where we are like asked to like completely like துப்பட்டாலாம் போட்டுக்கணும், பின் பண்ணணும். ரீசன் கேட்டால் லைக் இல்லை பசங்களும் இருக்காங்க, இது கவர்மெண்ட் காலேஜ், நாங்கள் we have to like maintain our image, அப்படி இருக்கும். So that's actually very very sexist because we are like a completely different generation and we're all growing up and they want us to like come up in life. They are like, women are supposed to come up in life, they're encouraging us, and if this is how the government like portrays women and then they say encourage பண்ணணும் women இப்படிலாம் வளரணும், but then
they have a completely different way of telling the women to grow up. How are you supposed to come up in life? Okay, how do you see DMK versus ADM as a ruler? I'm not that sure about DMK, but under Amma's rule, Amma actually made a lot of changes, because when she was in rule, she did so much of things for the those lower categories. Like she got that Amma Unavagam, then she gave mixies, grinders, and she made it a huge priority that everyone got proper education. She gave laptops. I hadn't seen this when ADMK was in rule. DMK. So, as you said, like Amma's rule was very good. She was giving mixie, grinder, and laptops and all. Okay, don't you think these freebies are actually taking your power? It's your money, end of the day, and government is using your money to give you freebies. Freebies helping voters to vote. You can think of it as, you're doing it just for the sake of doing it, but I also think it just helps bring about some difference, because the people who are not as privileged as the rest of us might be, I think it just helps bring about that balance. Because I think personally, even in college, a lot of people don't have access to the kind of gadgets and stuff that we have. And I think giving freebies, as you called it, it can help the lesser privileged, but although I agree it's from our money, it just helps bring about that balance. Okay. So, Sana, don't you think that freebies should go to people who are actually in need of it, And what government does is, like, if we come to the power, we'll give to everyone, right? Say, for example, if you have a laptop and government gives you another laptop. You have a mixie at home, government gives you another mixie. What is the use of it? It is useless, right? So how do you see that? Actually, I think they should kind of make it like a category. Like whoever is completely deprived of these things, they are eligible for these things, and people who already have these things, they don't need these things. Do you support freebie or you don't support freebie? It depends actually. Okay. I think it's just politics, like giving out freebies. They can't segregate that they need this and they don't. I mean, you can't segregate people based on what they need and what they don't. I think it's just how they do politics. They just want people to believe them, like they will do something. I think if they raise the standard of living as a whole, I think it will make a change, and not these free things they give. Right. See, you would have seen campaign happening in your locality. Politicians வந்து உங்கள் தெருக்கு தெரு வர்றாங்க, ப்ளீஸ் எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கங்கிறாங்க, ரைட்? நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோங்கிறாங்க, இதெல்லாம் நாங்கள் கொடுப்போங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேண்டிடேட் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குற போது, ஹவு டு யூ ஃபீல்? டு யூ ஃபீல் லைக் a politician coming to my doorstep and asking? So how do you feel, your first experience? Well, I would definitely try to figure out. No, I definitely do not feel privileged. Well, I would try to analyze why he's asking that, like as in everyone has an angle in today's politics, right? So me voting for him, it should benefit me and it should benefit him in some way. If I'm just going to vote for a candidate who's going to end up losing, my vote's not going to be of any use, and he should have an actual manifesto. கொஞ்சம் பெருமையாக தான் சார் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட அவங்களோட ஃப்யூச்சர் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ அதை நினச்சி நம்ம கண்டிப்பாக பெருமைப்பட்டு தான் ஆகணும். இப்போ நம்ம வேறு யாருக்குன்னா ஓட்டு போட்டால் அவங்க இப்போ ரூலிங் பார்ட்டி அப்படியே ஃபுல்லாக டெமாலிஷ் ஆகிடும். ஸோ அவங்க நம்மக்கிட்ட அது எனக்கு ஓட்டு போடு என்னையே ரூலிங் பார்ட்டியில் வச்சுக்கோ, நான் சம்பாதிக்கணும் இன்னும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பெருமையாக தான் இருக்குது. அவனோட தலை குடுமி நம்ம கையில் இருக்குன்ற மாதிரி. ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் அது அந்த டைமில் மட்டும் தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆமாம், அந்த அளவுக்கு. ஓகே, கிரேட். I actually feel embarrassed for them. The fact that they have to go everywhere to ask for votes, and they think that their policies are not going to help them gain votes, and the fact that they have to go to every house and ask people to vote for them, I think it's embarrassing. I mean, generally, yes, there is this, you have the power to vote, you have the power to decide who gets to get in, and you're a voter and you feel really proud about that. All of that is there. But yesterday, someone handed me an ADMK flyer,
And I saw it and I was like, why are you handing me the flyer? I'm seeing your campaigns. Like, I might not consider voting for you after this. Like, don't sell your votes. Like, it's just a flyer. But then they came, they're like going out with flags. There's a way of campaigning. There's a way of saying, there's a way of making speeches. But don't just come blindly give me a flyer. Okay, what impresses you more? Whether a social media campaign impresses you more or a door-to-door campaign? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே கேம்பெயின் பண்ணுறாங்கன்றது மேட்டர். நான் யாரையும் வந்து இங்கே போட் கிளப்பில் போயோ லீ மெரிடியன் பக்கத்துலேயோ போய் கேம்பெயின் பண்ணி பார்த்ததில்ல. யாரெல்லாம் டோர் டு டோர் வந்து கேம்பெயின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மிடில் கிளாஸ் ஏரியாலேயோ ஸ்லம்ஸ் இருக்க ஏரியாவில் தான் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஆப்வியஸாக வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் தெரியும். பரவாயில்லையே, நம்ம லீடர் நம்ம பக்கத்துலேயே வீட்டுக்கு வந்து கேட்குறாரு அப்படின்னு தான் தெரியும். ஸோ இதுவே வந்து ஹை கிளாஸ் இவங்களுக்கு போனால் அந்த மாதிரி தெரியாது. நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய நேரம் செலவழிக்கிறது வந்து மொபைல் ஃபோனில். ஸோ மொபைல் ஃபோனில் ஒரு கட்சியோடைய விளம்பரம் வரும்போது அந்த விளம்பரம் உங்களை பாதிக்குதான் இல்லை, அது இரிட்டேட் தான் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் த வே அவங்க அந்த ஆட் பண்ணுறதே வந்து இட்ஸ் நாட் அட்ராக்டிவ். இட் இரிட்டேட்ஸ், இட்ஸ் அனாய்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இட் குட் பி டன் பெட்டர் ஆர் குட் பி அவாய்டட் ஆல்சோ. One thing which you don't like? Too cliche. Yeah, it's like in the ad they're like, we will do this, we are going to do this, but you haven't done this for all this while. So they make the same promises and you're not fulfilling the promises. So the same thing again and again, no one's impressed. They actually think like we are just exactly like our older generation. But thing is, we are totally different. Our mindset is totally different. So the way they approach us should also be different. They approach us in the same way they approach our older generation. Obviously, we won't find it catchy. So and that's one thing they really need to change. If they want the Gen Z's vote, they need to change their way of thinking and how they approach us. தமிழ்நாடு எலெக்ஷனை பற்றி உங்களுக்கான அந்த அபிப்பிராயங்கள், தமிழ்நாடு எலெக்ஷனை வச்சு உங்களுக்கான அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். என்னோட அபிப்பிராயம் as an எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இட்ஸ் கோன் டிட்டர்மைன் அதை அடுத்த 5 வருஷம் என்ன நடக்க போதோ அதுக்கு அடுத்த 5 வருஷமும் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட். ஏன்னா இப்போதைக்கு அம்மா இறந்துட்டாங்க, கலைஞர் இறந்துட்டார், இப்போ புது தலைங்க வராங்க. அவங்க இறந்தே கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு. பட் ஆனால் இதுக்கு முந்தின எலெக்ஷன் வந்து இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் அம்மாவுக்கு தான் ஓட் போட்டாங்க, அதில் வந்தவர்கள் தான் அவர்கள். டெஃபினட்டாக இந்த எலெக்ஷன்லேருந்து ஒரு சேஞ்ச் வேணும். பாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக ஒரே அந்த பார்ட்டி தான் வந்துட்டுருக்கு. அவங்க எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இல்லை பீப்புளுக்கு, நான் பார்க்குறத வச்சு சொல்கிறேன். ஸோ ஆஸ் எ யங்ஸ்டர் உங்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருக்கும்? வேலை வாய்ப்பு, ஸ்கூல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண நல்லாயிருக்கும் சார். நான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்குது. இட்ஸ் லைக் ஏதோ ஒரு பழைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது அந்த ஸ்கூல்லாம். ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்கிரிபிள் பண்ணி பாதி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சி. எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் சார். ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது லைக் ஃப்ளட்ஸ் அந்த மாதிரி எதாவது வரும்போது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுற விதத்தை மாற்றலான்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் நிவாரணம் தரோன்னு அந்த மாதிரி. Please listen to the people. That's all we want. பெரிய ரோட்ஸ் வேணாம், பெரிய ஃப்ளைஓவர்ஸ் வேணாம். Like, yes, do that, but also listen to the Dalit people, listen to the lower caste people. அவங்களுக்கு there is still that stigma, that caste system. Try to equalize that, normalize that. பர்மிதா, எனக்கு இதுலேயே ஒரு கேள்வி இருக்குது. எதுக்காக தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் அரசியலாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்திய அரசியலாக இருக்கட்டும், அரசியல் வந்து தலித்கள் அந்த கீழ்த்தட்டில் இருக்கிற நபர்களை சுற்றியே இருக்குது. தீஸ் ஆர் யுவர் பேசிக் நீட்ஸ். கான்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ரைட், good road, good atmosphere, better education, better medical facility, these are your rights. எதுக்காக இளைஞர்கள் இந்த பேசிக் ரைட்ஸே கேட்குறதுக்கு அஞ்சுறீங்க? இது என்னுடைய ரைட், வை கான்ட் யூ டூ திஸ்? ஏன் ஒரு பொலிட்டிஷியனை பார்த்து இதை நம்ம கேட்குறது? மெயின் ரீசன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இளைஞர்கள் கேட்கறதுன்னு தோணுதுன்னா, யாருமே வந்து முதல்ல இந்தியாவில் படிக்கிறதுக்கே விருப்பப்படல. நான் என்னோடய ஸ்டடீஸ்க்கு நான் அப்ராட் தான் போகிறோன்னு தான் விருப்பப்படுறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம், ஐ மீன் ஐம் நாட் சேயிங் எல்லாருமே இல்லை, மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் நான் அப்ராடில் போய் செட்டில் ஆகணும், இங்கே போய் செட்டில் ஆகணும், வேர்ல்டு டூர் போகணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கான்ற வழிய. அப்படியே ஓட்டு போடுறவங்களும் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்காகவும் அவங்க இங்கே தான் செட்டில் ஆக போகிறாங்க. நகரத்தில் படிக்கிற குழந்தைங்க வெளிநாட்டுக்கு போகிறது ஆசைப்படுறாங்க. கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைங்களும் சிட்டிக்கு வர்றது தான் ட்ரை பண்ணுறாங்களே ஒழிய அங்கேயே அவங்களுக்கு இருக்கிற எஜுகேஷன் வந்து satisfactory-ஆ இல்லை. It's not that easy, la. Like if let's say a Dalit person stands up and says
please give me this is my right, it's easier to oppress them because their political hierarchy is that way. The person after Dalit, let's say he has a landlord. That person has someone above them. That Arasiyal is there within them. There's internal politics. There is so much of it because some person can't just stand up and say he'll be scared for his life. Our situation is like that because activists, look at them. Activists are getting jailed. That is what our situation. That is freedom and speech of expression is there on paper. But when you do that, you are threatened. Your life is threatened. கடந்த ஒரு 5 வருடமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை இந்தியா முழுவதும் பல போராட்டங்கள் நடக்குது. விவசாய போராட்டம், சிஏ என்ஆர்சிக்கான போராட்டம், உரிமைக்கான போராட்டம். ரைட், இந்த போராட்டத்திற்காக ஈடுபடும் நபர்கள் ஆக்டிவிஸ்ட், பரிமிதா கூறியபடி ஆக்டிவிஸ்ட்களை வந்து சிறையில் அடைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை உங்களை சுற்றி நடக்கும்போது உங்களுடைய மனநிலை பாலிடிக்ஸ் மீது, அரசியல் மீது நம்பிக்கையை தூண்டுறதா, அல்ல அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் வந்து இழந்துட்டு வர்றீங்களா? இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த நார்மல் பீப்புளுக்கும் அந்த பொலிட்டீஷியனுக்கும் இருக்க கேப் ஜாஸ்தி. நம்ம வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரு செலிப்ரிட்டி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம். அவங்க நம்மளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத விட்டுட்டு they are treated like celebrities. லைக் அவங்க காரில் போனால் அவங்கள சுற்றி எந்த வண்டியும் வரக்கூடாதுன்ட்டு டிராஃபிக் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ அந்த கேப் இருக்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகிறது கஷ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லீடர் வந்து நம்மளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறோன்றதை வச்சு அவங்க ஒரு செலிப்ரிட்டின்ற இதுக்கு கொண்டு போகாமல் he's one of us, yeah, he or she is one of us ன்ற மைண்ட் செட்டோடு இருந்தால் I think it will be better. I think I agree with what Mona says because unless there's a way to communicate what we feel about it, it's really difficult right now because right now anything you say becomes controversial. Having an opinion of your own is taken as a very big controversial thing. You can't freely speak because you're scared what the other person's going to think and say. So ninga protest party sonningna, it for the common person you feel like okay, I have a say in this, I can say what I feel. But politically, if you see the way politicians are reacting to protests happening, that kind of makes you worried as to where democracy is going because they don't like that the people are speaking up, but the whole point of it is for the people to speak up. So their reaction is what makes me worry about where we're going. I think in the new social media age, all of it's changing because you saw the recent the Benix news and then Jallikattu happened. I think when students come together as one, I feel it's very hard for the government to oppress you because you have a way of reaching out to the world. Because I remember like when I posted stuff on Instagram for Benix, people, my friends in California did, my friends in Europe did. So the news reached them and then they felt they were very affected by it. So I think students are one way to unite the country and they should be the prima facie way of doing protests because everyone else can be isolated and oppressed. As Sana said that she feels scared of bringing up her views, and you said that you actually read that and your friends supported you, right? So there are two different ways of seeing the same thing. So என்னோட கேள்வி, ஜனநாயக முறைப்படி இந்தியா, தமிழக அரசாங்கம் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம், அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கா? நீங்கள் அந்த சுதந்திரமாக உங்களால் வாழ முடியுதா? அந்த சுதந்திரமாக உங்களுடைய கேள்விகளை உங்கள் பேரண்ட்ஸிடமோ, உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையோ பேச முடிகிறதா? அப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எழுதும்போது உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், நீ எதுக்கு இதை போய் எழுத போகிற, உனக்கு எதுக்கு இந்த பிரச்சனை, நீ வந்து ஒரு ப்ராப்ளமில் சிக்கிடுவேங்கிற அந்த அட்வைஸ் நிறைய வருதா? இல்லை நோ யூ ஷுட் டூ இட், அந்த மாதிரி எதுவும் யாருக்கும் வீட்டில் சொல்கிறாங்களா? எது பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீ வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இது தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை கூட மரியாதையாக சொல்லு. அவங்களோட ஈகோ, அவங்களோட பர்சனல் ஃபீலிங்ஸை ஹர்ட் பண்ணாமல் உன்னோட கருத்தை முன் வைக்கிறது, ட்ரோல் பண்ணாமல் கருத்து வேறுபாடு இருக்க தான் செய்யும். பட் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதுனால இன்னொருத்தவங்களை கீழே இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் வே. ஆஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரீடம் இருக்குது, எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் இருக்குது. அண்ட் பயம் அப்படின்றது யாருக்கும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ சோஷியல் மீடியான்றது ஒரு பெரிய இது இருக்குது. யா, அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதே தெரில.
ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் அவங்க தடுக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். When the CA-NRC protests were happening, I wanted to join it. But everyone opposed it at home because they were scared that either I'd be jailed or I'd get hurt, or why do you want to go get caught in a problem unnecessarily? That is how their mindset went. Yes, they want to protect us, but they fear the government even more. I think they are protective. I mean, they are scared. நம்ம ஏதாவது பண்ணால் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்ன்ற பயம் இருக்குது. நாங்கள் பேசுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்க தான் செய்யுது. யோசிச்சுக்கோ, ஐ மீன் தே சப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பட் தென் தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். லைக் என் வீட்டில் வந்து தே சப்போர்ட் மீ ஆப்வியஸ்லி. தே ஆர் லைக் டோட்லி கேம் ஃபார் மீ, லைக் டூயிங் வாட் எவர் ஐ விஷ். பட் I should have a proper reason to do it. Not chumma loose money poi I can't do just because it affects me in some way. I can't just go say annala na adu pandren. Like I should have a proper reason to do it. But also like I'm supposed to be able to voice out my concerns without being shut down. Just because அவங்கள வந்து எப்படியோ அஃபெக்ட் பண்ணோம், நான் வந்து ஈவன் இஃப் ஐ ஹேவ் அ வேலிட் ரீசன் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஷட் டவுன். தட் இஸ் நாட் ஃபேர். ஸோ தட் தே ஷுட் ட்ரை சேஞ்சிங். My parents have always been supportive of what I do, but Anna, we're seeing what's happening to other people going there. They're being jailed, they're being beaten up, and I feel like I'm a Muslim, so I feel like that is another very something that makes me very vulnerable, because I feel very unsafe participating, because I feel like that is another way they can come back at me. So I myself, before even approaching my parents to ask, I think about what I say very carefully and what I'm going to participate in, because I feel like I don't want to bring myself into any trouble or get, harmed in any way. See, one thing which நான் வந்து அனுபவித்த ஒரு நல்ல விஷயம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குன்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த முஸ்லீம் டாமினன்ஸ் வந்து இல்லை, ஒரு சமமான பார்வை வந்து நிறையவே இருக்குது. இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுக்கு தனியாக இருக்கலாம். பட் எஸ், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஜாதி அடிப்படையில் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கலாம். பட் முஸ்லீம், ஹிந்து அந்த மாதிரி இன்னும் அந்த வடநாட்டில் பிரிக்கிற மாதிரி இன்னும் அந்த பிரிவினை, மத பிரிவினை வந்து இன்னும் இந்த கட்சிகளால் வந்து ஏற்படுத்த முடியலை. ஆனால் இப்போ அது புதுசாக வருது, ரைட்? வேல் யாத்திரைங்கிற பேரில் வருது, ஜெய் ஸ்ரீராம்ங்கிற பேரில் வருது. ஸோ பீங் அ ஹிந்து, பீங் அ முஸ்லீம், அந்த மாதிரி உங்களுடைய மதத்தை ஒரு பொலிட்டிக்கலாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற போது, பொலிட்டிக்கலாக அதை எடுத்து வைக்கிற போது உங்களுடைய பார்வை அந்த மதத்தை சம்மதப்படுத்தி எப்படி இருக்கு? By religion I'm Hindu, right? And when I see political parties praising the religion, yes, it's good, you're uplifting it. But also it feels like, personally I feel like religion and politics should not be mingled that much. So when you bring in religion into politics, it's easier to bring people together. At the same time, it's just as easy to divide them. And the fact that you advertise your votes through religion, I don't stand for it. And it gives a sense of you are not being true to the people, right? Because I don't know, it just gives me a sense of you're selling your vote. Don't do it through religion. எல்லா மதத்துக்கும் ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது. ஸோ இப்போது ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சி இருக்குன்னா அவங்களோட ஃபிலாசபியை தெரிஞ்சுக்கிறது, ஒரு முஸ்லீம் பார்ட்டி இருக்குன்னா அவங்களோட ஃபிலாசபி மற்றவங்களுக்கு கற்றுத்தரது வந்து இட்ஸ் a really good thing. பட் அதே நேரத்தில் வந்து மதம் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் டு இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஒரு வேதால இதுதான் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஓட்ஸ் கேட்குறது, வாக்குகள் கேட்குறது வந்து சரின்னு படலை. அண்ட் அதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாக்கு கொடுக்குறதும் சரின்னு படலை. ஓகே, ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் நினைக்கிறபடி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மத அடிப்படையில் ஓட்டு கேட்கக்கூடாது, அரசியல் செய்யக்கூடாது, விச் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் தாட். ஸோ இது மாதிரியான ஒரு அரசியல் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டில் வந்துருச்சுன்னா எப்படி அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ள போகிறீங்க, எப்படி அதை பார்க்க போகிறீங்க? உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டது அனைத்துமே கிடைக்கிது, நல்ல ரோடு, நல்ல ஸ்கூல், நல்ல சுற்றுச்சூழல், மதமற்ற ஒரு அரசியல் வருதுன்னா அதை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க? அந்த மாதிரி ஒரு அரசியலை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா? Maybe I'll stop critiquing the government as much as I do right now. Maybe I'll support what they're doing, because if I agree that what you're doing is right, if I as a college student, as a youngster, I see that you're bringing in principles that will help everyone, why will I critique you? Why will I stand against you? Right? That's how you get support. That's how, because you're doing it for the people. I can't even imagine it. Like you're saying it feels too good to be true. I don't think it will be like
it's too near us, it's not happening anytime soon, but it will be nice, like as she said. குறை சொல்கிறதுக்கு எப்போவுமே ஏதாவது பார்ட்டி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது, மற்றவங்க பண்ணுறத இன்னொருத்த குறை சொல்கிறது. ஸோ அதனால் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறது யாராலையும் முடியாது. பட் மெஜாரிட்டி யாரவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ whatever you said, it's totally impossible, right? Seriously, it's impossible, but they can probably start somewhere. Like, it's a good start. Like, you can start somewhere, probably in the bringing religion with politics, combining both. From there, you can start anything small. Baby steps kuda edutha kuda, it's really good. I think there will be a sort of peace. You would at least be content. Although, as Shriman said, it can never truly be perfect, but at least you won't feel like, okay, you at least be proud of living in where you're living. I think every government should be criticized. இல்லைனா வந்து they'll just end up being lazy. Even if they're perfect for 5 years, they should continue to be criticized. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு மாதிரி, அது ரியல் லைஃப்பில் எதுவும் அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறாங்க யாரும் இப்போ பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் இருக்கிற யாருமே இப்போ செல்ஃப்லெஸ் பீப்புள், பொலிட்டிஷியன்ஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் சொல்கிறது. எல்லாருமே எனக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு வேணும், அதுக்கப்புறம் தான் என்னை தாண்டி தான் தனக்கு மிஞ்சியே தான் தானமும் தர்மமும் மாதிரி தான் இருக்காங்க. யாரும் இங்கே வந்து நான் தான் அன்னை தெரசா மாதிரி எல்லாருக்கும் மாறி வழங்குற மாதிரிலாம் யாரும் பேசுகிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் கேட்க நல்லா இருக்குது, பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் I cannot agree with what he's saying, but ஆனால் நிறைய நாட்டில் இது நடக்குது. இது ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரிஸ், யூரோப்லலாம் இது இருக்குது. எல்லா மதத்தையும் மதிக்கிறாங்க, நல்ல ரோடு இருக்குது, நல்ல. பட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க மேஜர் ட்ராபேக், நம்ம வெரி ஹெவிலி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி, வெரி டைவர்ஸ் கண்ட்ரி நம்ம. ஸோ வி ஷுட் ட்ரை அவர் பெஸ்ட். ஸோ பல பேருக்கு இருக்கிற அந்த கருத்து எப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அரசியலை நம்ம எப்பவுமே பார்க்க முடியாது, அடுத்த ஜென்ரேஷன் கூட பார்க்குமாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்குள்ள லாஸ்ட் 5 செகண்டில் உங்களால் என்ன சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடுங்க. எதுக்காக நீங்கள் ஓட்டு போடணும், யாருக்காக நீங்கள் ஓட்டு போடணும், அப்படி ஓட்டு போட்டதுனால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? எதுக்காக ஓட்டு போடணும்னா ஆப்வியஸாக ஒரு சேஞ்சு கிடைக்கணும்னு தான். ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சேஞ்சு இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸோ ஹோப்பிங் த ஃப்யூச்சர் டு பி பர்ஃபெக்ட் ஆர் மோர் ஆன் வாட் ஜான்வி செட். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் சானிடைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம். கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை, ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் எஜுகேஷன் போர்டு வந்து வாரம் தி ஷுட் கம் அண்ட் செக் த சானிடைசேஷன் ஆஃப் த கழிப்பறைகள். டாய்லெட்ஸ்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நிறைய ஸ்கூலில், ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் கூட. அண்ட் அதே நேரத்தில் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம அம்மா அப்பா தராங்க. பட் டிசாஸ்டர் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹேண்டில் தட், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஃப்ளட்ஸ். So government should work more on education and the infrastructure. I think the government should work on infrastructure as well, because if you see, even something as simple as garbage control is really poorly maintained. So I think that is something. எதுக்காக ஓட்டு போடணும்? அதுதான் சேஞ்சுக்கு. So it just மாற்றம். yeah. I think our generation should actually vote more, because our generation is it's like the majority. So if our generation puts the vote, change probably might happen. எதுக்கு ஓட் போடணுன்னா அன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் நம்ம பவர் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு நாள் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல எல்லாரும் போய் vote போடுங்க, because you have that power. You need to go and exercise your rights, because that's when we start to, like, that's where dialogue starts. That's when you start to be like, this is my country, I have a part in this and I will take part in it. So please go vote. ஓட்டு போடுறது எல்லாரோட பேசிக் ரைட். ஸோ அதுக்காகவே எல்லோரும் பண்ணி ஆகணும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு லாபம்ன்றது ஐ டோன்ட் திங்க் எனிதிங் லாபம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பட் யாரும் வந்து இப்போ யாராவது ஓட்டர் ஐடி வாங்கலையோ ஆர் ஓட் போட முடியாதவங்களோ வந்து அவ்வளோ பெருசாக ரிக்ரெட் பண்ணலையோன்னு எனக்கு தோணுது. ஓட்டு தானே அப்படின்னு தான் இருக்காங்கன்ற வழியை நான் இதை ஓட் போடணும், இது என்னோட கடமை அப்படின்னு யாரும் பார்க்கலன்னு எனக்கு தோணுது. அண்ட் எல்லாருமே ஓட்டு போட்டால் ஒரு ஃபேரான டிசிஷன் வரும்னு நம்புகிறோம். I think if you're not going to vote, I don't think you have the right to even complain about what the government is doing, because you had that chance to make a difference and to put your vote and to make a decision, and you chose not to do that. And complaining that the government is not doing anything is kind of your fault, because you had a choice to, decide, and you just gave up because you didn't want to. ஓட்டு போட்டாதான் நீங்கள் இந்தியரா? Vote போட்டா you have a say in the decision as to what's going to happen and who's going to make that decision for you. நீங்கள் vote போடலீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் பாயிண்டே இல்லை, பிகாஸ் 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்கும் ஓட்டு போடுற உரிமை இல்லை.
ஸோ இப்போ தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. அண்ட் அதில் கூட நிறைய பேர் சப்ரஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறதுல தப்பு இல்லைல்ல. ஸோ ஐ என்கரேஜ் எவ்ரி ஒன் டு ஓட். ஸோ ஒரு நாள் கிங் மேக்கராக வாழலாம். கரெக்ட். சரி. ஸோ வரக்கூடிய எலெக்ஷன் தேர்தலில் யங்ஸ்டர்ஸ், எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அனைத்து யங்ஸ்டர்ஸும் அவங்களுடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எல்லாமே எடுத்து கூறினார்கள். அவங்களுக்கு என்ன இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது, எந்த மாதிரி இந்த தேர்தல் அவங்க பார்க்குறாங்க. டெஃபினட்டாக வரும் காலத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி இளைஞர்கள் கையில் தான் அரசாங்கம் போய் சேர வேண்டும். உங்களை எத்தனை பேர் பாலிட்டிஷியனாக ஆக விருப்பப்படுறீங்க? ஆஃப்டர் ஐ டோன்ட் நோ 45 years old, that's the plan. சரி, இளைஞராக யாருமே அரசியலில் குதிக்க விருப்பப்படலை. இவர் சொன்ன மாதிரி 45 வயசுக்கு அப்புறம் he might become a politician. சரி, ஆஃப்டர் ரைட். ஸோ சுருக்கத்தில் முடிக்கலாம். வரும் தேர்தலில் இளைஞர்கள் முக்கியமாக 18லேருந்து 19 வயசுக்கான அந்த இளைஞர்கள் ஓட்டை போடுங்க. உங்களுக்கு தெரியலைன்னா நீங்கள் அந்த இசி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய வெப்சைட்டில் போகலாம். அங்கே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். உங்களுடைய ஓட்டர்ஸ் கார்டை நீங்கள் வாங்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த தொகுதி வட்டத்தில் இருக்கிற அந்த வாலண்டியர்ஸில் நீங்கள் போய் கேட்கலாம். இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நீங்கள் அங்கே போய் சொல்லலாம். இதெல்லாம் பண்ணால் கூட எனக்கு வந்து அந்த ஓட்டர்ஸ் ஐடி வரலை. ஸோ உங்களுடைய தேர்தல் பட்டியலில் உங்களுடைய பேர் வரணும். நீங்கள் போய் ஓட்டு போடணும். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஓட் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு அனுபவம் அது. ஸோ நீங்கள் அனைவருமே போய் ஓட்டை போடுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.